дуруд ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори рӯзи ҷумъа 9 сентябрро аз студияи радио Озодӣ аз Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. Сархати баъзе аз хабару гузориши муҳими рӯз. дар Тоҷикистон таҷлили бо тантанаи 25-умин солгарди истиқлолият идома дорад. имрӯз дар пай раҳпаймоии бузурги мардумӣ намоиши театрӣ дар варзишгоҳи марказӣ доир хоҳад шуд. рӯзи ҷумъа 6000 зоири тоҷик ҳамроҳ бо беш аз 1 миллион мусулмони рӯи олам адои фаризаи ҳаҷро шурӯъ намуданд. ва муҳоҷирони тоҷик тавассути скайп дарсхонаи фарзандонашонро назорат мекунанд. Agar guvvati ki چی حرف گذاشتی؟ من میگم که حرفی ا رو گذاشتم. ва акнун тафсири хабарҳо. Тоҷикистон имрӯз 25-умин солгарди истиқлолияти худро таҷлил мекунад. бахшида ба ин сана субҳи имрӯз 52000 донишҷӯву хонандагон ва кормандони ниҳодҳои давлатӣ дар хиёбони марказии Душанбе раҳпаймоӣ карданд. ҳамчунин бегоҳ дар бузургтарин варзишгоҳи пойтахт намоиши театрӣ баргузор мешавад ки дар он президенти Тоҷикистон ширкат мекунад. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод дар бораи барномаҳои ҷашнӣ ва ҳолу ҳавои сокинон дар ин рӯз гузориш медиҳад. صبح بر وقت امروز گروه 52000 نفره دانشجویان و طلبگان مکتب و نمایندگان مؤسسه‌های دولتی شروع از همین خیابان اسماعیل سامانی تا میدان رودکی راهپیمایی نمودند و در اونجا در پایه مجسمه اسماعیل سامانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف از راهپیمایان استقبال کرد. و به دنبال این در غرفه هایی که در همین خیابان اسماعیل سامانی همونطوری که ما میبینیم مؤسسه های مختلف تاجیکستان دستاوردهای خود را به معرض بینندگان گذاشتند و تا حال حاضر مردم از اینجا دیدن میکنند و از عید استقبال میکنند و ما حالا در صحن ورزشگاه مرکزی پایتخت در قبلا با نام فرونز مشهور بود قرار داریم و در اینجا انتظار می رود که در همین لحظه های نزدیک یک برنامه گسترده تئاتری کننده شده به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار می شود که در اینجا اعضای حکومت و سرور حکومت پرزیدنت تاجیکستان نیز شرکت خواهد کرد. دیروز همچنان در دایره برنامه جشن 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان راهپیمایی نیروهای قدرتی تاجیکستان سفارایی نیروهای قدرتی تاجیکستان برگزار شد و آنها نیز از این خیابان‌ها عبور نمودند. این نکته را باید بگویم که به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان حکومت تاجیکستان و نهادهای تاجیکستان آمادگی جدی دیدند و طی این 2 ماه آخر آنها با جلب دانشجویان با جلب نمایندگان مختلف مقامات تاجیکستان و با تهیه نمودن برنامه‌های مختلف جشنی آمادگی گرفتند. از جمله این را باید یادآور شوم که در ماه ایون میبایست که دانشجویان تاجیک به تعطیل 2 ماهه میرفتند و بنابر جلب برنامه‌های جشنی 25مین سالگرد استقلال آنها از این چیز پس گردانده شدند و به برنامه‌های جشنی بر راهپیمایی ایدانه جلب کرده شدند. همین طور تا حال حاضر عید 25مین سالگرد استقلال در تاجیکستان ادامه دارد و شروع از 9 ماه سپتامبر سال 1991 به این طرف عید استقلال در تاجیکستان استقبال کرده می شود. Мирзонабии Холиқзод буд ки аз ҳолу ҳавои ҷашнии Душанбе маълумот дод. албатта дар ин 25 сол Тоҷикистон бурду бохт дошт. равандҳои мусбат ва манфии ин давраи таърихиро Барот Юсуфӣ ба хотир меорад. дар арафаи 25-солагии истиқлолияти Тоҷикистон пажӯҳишгарон ва хабарнигорон бурду бохти онро таҳлил карда хатми ҷанг ва маҳви ҷангсолорӣ, истиқлолияти сиёсиву фарҳангӣ, таҳкими амният ва қисман берун шудан аз бунбасти коммуникатсиониро, аз дастовардҳо ва бекориву мушкилии иқтисодӣ ва маҳдудиятҳои фазои сиёсиро аз чолишҳо гуфтанд. дар ҳақиқат вазмин буд гирди атрофи шаҳр ҳама банд формироване буд. اون وقت نمیفهمیدی که این مثال گروه طرفداری کیه ایش طرفداری کیه یک گروهش مثال طرفداری اپوزیسیون بود این گروهش طرفداری مثال فرانت خلقی بود. низоми бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон аз бартариҳо ва вуҷуди ҳизбҳои мухолиф дар парлумон аломати рушди демократӣ унвон мешуд ва Тоҷикистонро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ аз Узбекистону Туркманистон ва ҳатто Қазоқистон болотар мегузошт. Тоҷикистон ба 25 سالگی خود با فضای وارد می شود که در آن حزب مخالفی واقعی وجود ندارد. таҳдидҳои амниятӣ ҳамқадами истиқлолият бузургтар мешаванд. артиши Тоҷикистон моҳи феврали соли 1993 дар пораҳои шикастаи артиши қаблӣ бунёд шудааст.
با آنکه این ارتش کمترین تأمینات را دارد، در قلمرو آسیای مرکزی یگانه نیرویی است که در رویارویی‌های واقعی تجربه جنگی گرفته است. سال 2005 تاجیکستان مرزهای خود را از تحت نظارت نیروهای روسیه بیرون آورد و با کمک‌های مالی بین المللی از جمله ایالات متحده در تحکیم مرز موفق شد. کارشناسان میگویند جامعه امروزه تاجیکستان آن جامعه باسواد و دنیوی آوان شوروی نیست. اکثرا مذهبی، کم سواد و با امکانیت‌های محدود و پیوسته در جستجوی کار است. بخش بزرگ این نسل از دخالت حکومت به امور مذهب ناراضی است. دستاوردهای مهم استقلال از نظر کارشناسان تطبیق استراتژی بنیاد راهها بود که کشور را از بنبست کمیونیکاسیونی بیرون آورد و با چین پیوست نمود. شکل کامل این گزارش تحلیل را میتوانید در وبسایت ما و هم سامانه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. دیروز در افغانستان با معرکه یادبود احمدشاه مسعود فرمانده مشهور افغان هفته شهیدان آغاز یافت. احمدشاه مسعود روز 9 سپتامبر سال 2001 دو روز پیش از حمله های تروریستی در امریکا از دست جنگیان القاعده به قتل رسیده بود. هفته شهیدان هر سال با یادآوری از احمدشاه مسعود و قهرمان های دیگر این کشور برگزار می شود که در جنگ ضد شوروی و ضد طالبان هلاک شدند. مسعود بعد هلاکتش از دست حملگران انتحاری القاعده عنوان قهرمان افغانستان را صاحب شده است. هزاران جانبدار احمدشاه مسعود که بخش عمده آنها را توجیک‌های افغانستان تشکیل می‌دهند در راهپیمایی یادبود احمدشاه مسعود اشتراک کردند. قرار است مقامات حکومت نیز با ادای احترام در کابل جمع شوند و در پیشروی این معرکه چاره‌های امنیتی در پایتخت افغانستان تحکیم یافت. روز جمعه 6000 زائر توجیک همراه با بیش از 1 میلیون مسلمان روی عالم ادای فریضه حج را شروع نمودند. حج یکی از 5 ستون اساسی دین اسلام است و هر سال شماره زیادی مسلمانان نمیتوانند در حج اشتراک کنند، زیرا مکه مکرمه به قبول تعداد بیشتری زائران قادر نیست. شهردار مکه اسامه فضل‌بر میگوید با اجرای برنامه بازساخت شهر مقدس در دوام 3 سال آینده تا 4 میلیون و 700 هزار زائر امکان خواهند داشت که در مراسم حج شرکت ورزند. فعلا مسجد حرم تعمیر و ترمیم شده، در آن همزمان تا 2 میلیون مسلمان امکان نمازخوانی دارند. ولی بعد فاجعه سال گذشته که باعث مرگ بیش از 2000 حاجی و جمله فقط 464 حاجی ایرانی شده بود، ایران از ارسال شهروندانش به حج خودداری کرد و بحث لفظی مقامداران ایرانی و سعودی خیلی گرم است. این مسئله را همکارمان عبدالله شروف با شارح رادیوی فردا رویا کریمی مجد در میان گذاشت. خانم کریمی خوش آمدید به استودیوی ما و میگفتید که آیا این تنش ها با همین ادامه خواهند داشت یا که با همین انجام می شود؟ خب اونطور که به نظر میرسه اصل تنش‌ها با صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگه شدت پیدا کرده. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در پیامی که به مناسبت آغاز هفته حج در ایران داشتن این مسئله رو مطرح کردن که عربستان در قبال حادثه‌ای که سال گذشته در منی اتفاق افتاد در زمان حج حتی یک معذرت‌خواهی خشک و خالی هم از قربانیان به عمل نیاورده و این مسئله برای ایرانیان حداقل بسیار سخت و سنگین تمام شده. از طرف دیگه ایشون در سخنانشون حکومت عربستان رو شجره ملعونه نامیدند که در واقع به این معنا هستش که آل سعود از ابتدا تا به حال مورد لعن و نفرین خداوند بوده، که به نظر میرسه در واقع این جملات و این انتسابات آقای خامنه‌ای به دولت آل سعود یکی از مهمترین عوامل مطرح شدن سخنان که شما پیش از اون اشاره کردید و مفتی عربستان بر اساس اون ایرانی ها رو مجوسی خوانده و اونها رو مسلمون ندونسته. اما به نظر میرسه که کم کم ما شاهد بیشتر شدن تنش میان ایران و عربستان باشیم، تنشی که سابقه طولانی داشته آغازش و به نظر میرسه به این زودی ها هم تمام نخواهد شد. ایران و عربستان سعودی از کشورهای خیلی قدرتمند خاورمیانه هستند. فکر میکنید بیشتر شدن اختلاف و افزایش تنش روی کشورهای دیگر منطقه چه تاثیر خواهد داشت؟
به نظر میرسه که اساساً تنش میان ایران و عربستان از کشورهای منطقه شکل گرفته و ادامه پیدا کرده. ما میدونیم که در سوریه ایران و عربستان به نوعی دچار جنگ نیابتی هستند. ایران بارها و بارها حمایت خودش را از دولت بشار اسد اعلام کرده و عربستان سعودی هم صراحتاً اعلام کرده که از مخالفان میان رو دولت بشار اسد حمایت میکنه. همینطور در یمن ما میبینیم که عربستان نیروهای حوثی رو که گفته میشه تحت حمایت ایران هستند مورد حمله قرار داده و جنگ در اونجا هم ادامه داره و عراق هم همینطور. و حتی برخی از تحلیلگران ما معتقدند که ادامه روابط ایران و عربستان بستگی بسیار جدی به اتفاقات سوریه داره و اگر در مذاکراتی که همین روزها در جریان هست عربستان و دولت‌های دیگه بتونن به توافقی در حوزه مسائل سوریه برسن، شاید مسائل ایران و عربستان هم به نوعی به گشایش و برقراری دوباره روابط منجر بشه. تشکر برای صحبت. خواهش میکنم. شکل کامل این صحبت رو شما میتوانید در وبسایت آزادی و همچنین صفحه ویژه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. موجودات کوری شیوه زندگی در خانواده‌های توجیک را در طول 11 سال گذشته تغییر داده مفهوم زنده جدایی میان والدین و فرزندان را به وجود آورد. اما برخی مهاجران از وسایل نوی ارتباط استفاده میبرند که تا اندازه خالی بودن جای آنها را در پهلوی فرزندان نانمایان میکند. گزارش مومن احمدی را تماشا میکنیم. فردوس در روسیه مهاجری کوری است. دختری 7 سالش را که امسال به صنف 1 رفته است از درس نخست میپرسد. نه. سمیه با استفاده از برنامه‌های ارتباط ویدیویی حال و هوای تحصیل را برای پدر نقل میکند. زنگ میزند بپرسه که امروز مکتب رفتی، من میگویم ها. چی درس رو تیار کردی؟ میگویم ها. اگر گفت که چی حرف گذاشتی؟ من میگم که حرفی ا رو گذاشتم. تماس‌های ویدیویی پدر و دختر به اقرار مادر ثمره خوب میدهد. تا حد برای تربیت و تعلیم کمک میکند. اگر بو بسیار گپورا نگیره میگم که دادا تا میگم بو تیز میشینه درسش تیار میکنه، میگم من که دادا تول میبیا هیچ یاد نگرفتی، با شوقش بسیارتر میشه، بو تیز تیار میکنه که دادام بیا تو دادام اومدن هم مرا یاد گیریم. پژوهشگران تاجیک نبودن پدر در خانواده‌های مهاجرین کوری را عامل نگران کننده دانستند. پدر در عائله‌های سنتی تاجیک نقش عمده دارد. سخن او به فرزندان بیشتر تأثیر میکند. فردوس هر بیگاه زمانی معین به خانواده خود زنگ میزند. معمولاً ساعت 8 بیگاه. قسمی اولی صحبت با مادرش است که در نبودنش سردار عائله حساب می شود. بیشتری وقتی زنگ‌های تلفنی به سمیه بخشیده می شود که دل پدر در دورترین جای به خاطر او می تپد. زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. مادر کلان سمیه که گاهی با نبیرش درس‌ها را تکرار می کند، ارتباط‌های ویدیویی را عوض کننده حضور جسمانی پسرش نمی‌داند. خیلی با جای خالگیشون حس کرده میشه واقعی. خیلی اگر با همین جا میشدن و با در پیش فرزنداشون میشدن با این خوبتر میشد. با یک دستشه میگیرید، یک بارک مکتب میرفت، یک بارک میپرسید که دختری ما چه خونده است، ای معلمش میپرسید. تلاش‌های ارتباط ویدیویی مهاجران با فرزندان را جامعه شناسان پایان دوره میدانند که در زبان مردمی زنده جدایی عنوان داشت. و اکنون خوشخبر ورزشی. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های دوم جهانی کوچه‌ها صاحب 4 مدال شدند. تاجیکستان با 2 نشان نقره و 2 برنجی در بین 64 دسته در جای 18 قرار گرفت. بازی‌های دوم جهانی کوچه‌ها 8 سپتامبر در شهر چولپون اوتای ولایت استقلال قرقیزستان به انجام رسید و در این مسابقات از تاجیکستان 37 ورزشکار از روی 8 نمود از جمله کورش، پایگاه اسب‌دوزی، ریسلینگ یا کشیدن چوب دسته و آردو شرکت کرد.
و خبر و گزارش‌های جالب دیگر را میتوانید در وبسایت ما، صفحه‌های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و همزمان رادیو آزادی در تلفن‌های همراه پیدا کنید.